ابھی انشاءاللہ العزیز ہم اس مدرسہ کی کارکردگی آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مدرسہ بفضل اللہ تعالی قائم اور دائم ہے، اور محترم قاری عمر فاروق حافظہ اللہ کے بارے میں یہ مشہور و معروف ہے کہ جو بچہ بھی ڈل قسم کا ہو، نہ چل رہا ہو، تو محترم قاری صاحب کے پاس بھیج دیں تو الحمدللہ وہ بچہ یہاں چل جاتا ہے اور قرآن مقدس کو حفظ بھی کر لیتا ہے۔ تو آپ کے سامنے اب وہ طلباء جنہوں نے اس مدرسہ سے سند فراغت حاصل کی ہے تو ان کو اسناد بھی جاری کی جائیں گی، اور جنہوں نے امتحان میں حصہ لیا ہے تو اللہ کے فضل سے ان کو انعامات بھی دیے جائیں گے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں محترم خواجہ صاحب سے، اگر وہ یہاں موجود ہیں تو اسٹیج پر تشریف لائیں، اور محترم شاہ محمد صاحب سے گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو، اور استاد العلماء فضیلت الشیخ محترم حافظ عبدالستار المدنی حافظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی وہ بھی اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، انشاءاللہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ اور محترم قاری عرفان حجازی صاحب بھی موجود ہیں، اور محترم قاری عرفان عزیزی صاحب بھی یہاں موجود ہیں، بچوں کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ تو جن کا میں نے نام لیا ہے ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں تاکہ بچوں کو انعام دیا جا سکے اور سندیں بھی جاری کی جا سکے۔ اور اسی طرح محترم چودھری ظفر لطیف صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے جائیں۔ محترم چودھری ظفر لطیف صاحب۔ موجود نہیں، چلے گئے۔ محمد یونس صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ جن بچوں نے اسناد لینی ہے یا انعامات لینے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج کے قریب تشریف لائیں تاکہ ہم اپنے وقت کو بچا سکیں۔ تو سب سے پہلا بچہ جنہوں نے اس مدرسہ سے سند حاصل کی ہے وہ حافظ عبد الرحمن ولد محمد مشتاق ہے۔ گزارش ہے کہ وہ بچہ تشریف لائے اور عوائدین سے، علماء کرام سے اپنی سند وصول کرے۔ اس مدرسے کا یہ اعزاز ہے کہ قاری صاحب بتا رہے تھے کہ 2 حفظ کی سندیں موجود ہیں، وفاق المدارس سے بھی انہوں نے سند لی ہے، امتحان دیا ہے وفاق المدارس کی طرف سے، اور اسی طرح بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن جو کہ دونوں گورنمنٹ سے منظور شدہ ہیں، دونوں سندیں موجود ہیں، تو یہ دونوں ویلڈ ہیں۔ انشاءاللہ یہ ایک ہی بچے کو 2 سندیں ملے گی ہر بچے کو۔ تو پہلا بچہ حافظ عبد الرحمن ولد محمد مشتاق وہ عمائدین سے، علماء سے اپنی سند وصول کرے۔ حافظ عبداللہ ولد محمد فرحان۔ حافظ عبد الحادی ولد محمد سجاد۔ حافظ عبد الباسط ولد شہد اقبال۔ حافظ عبد الحادی ولد محمد طاہر۔ حافظ عبداللہ ولد محمد جمیل۔ حافظ اویس ولد محمد بلال۔ حافظ حماد شوکت ولد شوکت سلفی۔ حافظ بلال ولد محمد سعید۔
حافظ عبد الباری ولد محمد سعید، یہ بچہ بیمار ہے، یہ نہیں آ سکا۔ یہ اللہ کے فضل سے وہ بچے ہیں جنہوں نے حفظ مکمل کیا ہے اور اپنی انہوں نے اسناد وصول کی ہیں۔ اب وہ بچے کہ جنہوں نے اس مدرسہ میں امتحان دیا ہے اور نمایاں پوزیشنیں حاصل کی ہیں، تو ان میں سے حافظ عبد الرحمن ولد محمد ناصر جنہوں نے 100 میں سے 98 نمبر حاصل کیے ہیں، وہ آئیں اور عمائدین اور علماء سے اپنا انعام وصول کریں۔ یہ اول پوزیشن ہے۔ اسی طرح اول پوزیشن لینے والے حافظ محمد سیف الرحمن ولد محمد نعیم الرحمن، انہوں نے بھی 98 نمبر حاصل کیے ہیں 100 میں سے۔ دوم پوزیشن معارج ولد غلام مصطفیٰ، انہوں نے 97 نمبر حاصل کیے ہیں 100 میں سے۔ اسی طرح دوم پوزیشن حاصل کرنے والے اویس ولد محمد عامر، انہوں نے بھی 97 نمبر حاصل کیے ہیں 100 میں سے۔ سوم پوزیشن حاصل کرنے والے حافظ عمر خالد ولد خالد جاوید، انہوں نے 96 نمبر حاصل کیے 100 میں سے۔ اسی طرح سوم پوزیشن حاصل کرنے والے حافظ عبداللہ ارشاد ولد محمد ارشاد، انہوں نے بھی 96 نمبر حاصل کیے 100 میں سے۔ چہارم پوزیشن عبد الرحمن قمر ولد قمر اقبال، جنہوں نے 95 نمبر حاصل کیے 100 میں سے۔ اسی طرح چارم پوزیشن حاصل کرنے والے امیس ولد عبد المجید، انہوں نے بھی 95 نمبر حاصل کیے۔ پانچویں پوزیشن بھی ہونی چاہیے تھی لیکن یہاں نہیں ہے۔ سعودی عرب میں میرے خیال میں 5 پوزیشنیں ہیں مدارس میں، شیخ محترم کو زیادہ پتہ ہو۔ معزز بھائیو، یہ بہت ہی اعزاز کی بات ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے علوم و فنون موجود ہیں، اس علم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی علم نہیں ہے کہ آج ان بچوں نے اللہ کی کتاب قرآن مقدس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ یقیناً یہ خواہش، یہ تمنا ہر انسان کے دل میں ہے کہ میرا بچہ بھی اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کرے اور وہ یوں عمائدین اور علماء کے ہاتھوں سے وہ بھی انعام وصول کرے۔ سب سے بڑی بات، سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ اس بچے نے قرآن مقدس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اس کتاب کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے۔ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر جبریل امین کے ذریعے سے اس کو نازل کیا گیا۔ حضرات، جب بندہ کتاب اللہ کو محفوظ کرتا ہے اپنے سینے میں اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے، رب العالمین دنیا میں بھی استعطا فرماتے ہیں، اللہ آخرت میں بھی استعطا فرماتے ہیں۔ مجھے اس موقع پر وہ واقعہ یاد آتا ہے، والدین
मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि जिनके बच्चों ने कुरान मुकद्दस को याद किया है, हिफ्ज़ किया है, इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन आपके बच्चों को दुनिया में भी इज्जत देगा, आखिरत में भी इज्जत देगा। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्का का गवर्नर नाफे बिन अब्दुल हारिस को मुकर्रर किया। नाफे बिन अब्दुल हारिस ने अपनी जगह कायम मकाम इब्न अब्जा को मुकर्रर किया। जब उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुलाकात नाफे बिन अब्दुल हारिस से होती है, वो उनसे सवाल करते हैं, पूछते हैं कि मैंने आपको गवर्नर बनाया था मक्का का, आप यहाँ क्या लेने आए? कहने लगे मैंने अपनी जगह पे कायम मकाम मुकर्रर किया है। पूछा कि किसको? कहा कि इब्न अब्जा को। कहा कि इब्न अब्जा कौन है? मैं तो नहीं जानता, इब्न अब्जा का तारुफ क्या है? अब नाफे बिन अब्दुल हारिस कहने लगे मौलम मिन मवालीना, वो हमारे गुलामों में से एक गुलाम है। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु परेशान हो गए कि मक्का की वादी है, सरदारों की वादी है, आपने गुलाम को कायम मकाम बनाया है, उस गुलाम की क्या हैसियत है? तो नाफे बिन अब्दुल हारिस कहने लगे ऐ उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैंने उनके अंदर दो सिफतें देखी हैं, उन दो सिफात की बुनियाद पर मैंने उनको गवर्नर मुकर्रर किया है, कायम मकाम बनाया है। पहली सिफ्त उनके अंदर ये है इन्नहु कारिउन लिकिताबिल्लाह, कि वो कुरान के कारी हैं, किताबुल्लाह को पढ़ने वाले हैं, कुरान मुकद्दस की तिलावत करने वाले हैं, कुरान के साथ उनका रिश्ता मजबूत है, वो हर वक्त कुरान की तिलावत करते हैं, सुबह का वक्त हो, शाम का वक्त हो, दोपहर का वक्त हो, रात का वक्त हो, कुरान मुकद्दस की तिलावत करते हैं। हजरात दी वकार, इन सहाबा का कुरान मुकद्दस के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक था, कुरान मुकद्दस के साथ इनका गहरा रबत था। इसी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको दुनिया के अंदर भी इज्जत दी, आखिरत के अंदर भी इज्जत दी। दुनिया के अंदर उन्होंने इसी बुनियाद पर जब उन्होंने कुरान पर अमल किया, जन्नत की टिकटें वसूल की। कहा अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, तलहा बिन उबैदुल जन्ना रज़ी अल्लाहु अन्हुम, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के टिकट दे रहे हैं। कहा कि इन्नहु कारिउन लिकिताबिल्लाह, इनका कुरान मुकद्दस के साथ रिश्ता मजबूत है। मुझे इस मौके पर वो हदीस भी याद आई, इब्बाद बिन बिशर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु को सहाबाए कराम कुरान दोस्त के नाम से याद करते थे कि ये कुरान के दोस्त हैं, कुरान मुकद्दस के साथ इनका रिश्ता बड़ा मजबूत है। इब्बाद बिन बिशर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, एक मौका था जब अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जिहाद में थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को कहा कि आज पहरा कौन देगा, इब्बाद बिन बिशर खड़े हो गए, अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा दोनों सहाबी खड़े हो गए। कहने लगे आज हम आपकी सिक्योरिटी करेंगे, हम आपका पहरा देंगे, क्योंकि दुश्मन मुसलसल पीछा कर रहा था, दुश्मन ताक में था कि किसी भी तरीके से इमामुल अंबिया को नुकसान पहुंचाया जाए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की जिम्मेदारी लगाई, दोनों पहरे पे खड़े हो गए। अम्मार बिन यासिर भी खड़े हो गए, इब्बाद बिन बिशर भी खड़े हो गए। जब रात का पहला पहर था, इब्बाद बिन बिशर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो जाते हैं, पहरे पे खड़े होते हैं। मुनासिब समझा कि वक्त है कुरान की तिलावत की जाए, नमाज शुरू करते हैं। नमाज के दौरान कुरान की तिलावत करते हैं। कुरान की तिलावत में इतना मगन हो गए, दुश्मन ने जब देखा कि ये नमाज पढ़ रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं, दुश्मन ने निशाना बनाया, तीर फेंका। इब्बाद बिन बिशर के पेट के अंदर तीर आके वो घुस जाता है। इब्बाद बिन बिशर तीर निकालते हैं, फेंक देते हैं, दूसरा तीर आके निकलता है, आता है, वो भी निकाल के फेंक देते हैं, तीसरा तीर आता है, खून की नदियां बह जाती हैं। अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हु बेदार हुए। कहा कि इब्बाद आपने मुझे बेदार क्यों नहीं किया, जब पहला तीर लगा आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? कहा कि मेरा दिल चाहता था कि आज मैं जामे शहादत नोश कर जाऊं, मेरी तमन्ना थी, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं जामे शहादत नोश करूं इस हाल के कि मैं रब का कुरान पढ़ते हुए रब के जंतु का मेहमान बन जाऊं। मेरी ये दिली ख्वाहिश थी
کہ रब का कुरान पढ़ते हुए अपनी जान दे दूं। उनका तो ये ताल्लुक था कुरान मुकद्दस के साथ। कहा कि पहली सिफ्त उनके अंदर ये है इन्नहु कारिउन लिकिताबिल्लाह, वो अल्लाह के कुरान के कारी है। और दूसरी सिफ्त ये है कि वो विरासत का इल्म रखते हैं। लोग उनके पास आते हैं, अपने मसाइल लेके आते हैं, विरासती मसाइल लेके आते हैं, ये लोगों को मसाइल हल करते हैं। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब सुना, क्या कहा, अमा क़ाल नबियुकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताब अक़वामा व यदअउ बिही आख़रीन, कि अल्लाह इस किताब के जरिए से जब कौमें किताबुल्लाह को पकड़ लेती हैं, मजबूती से थाम लेती हैं, इसके मुताबिक अमल करती हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें दुनिया में भी इज्जत देता है, आखिरत में भी इज्जत देता है। और जब कौमें किताबुल्लाह को छोड़ देती हैं, जिल्लत उनका मुकद्दर बन जाती है। हजरात दिवकार, आपके बच्चों ने कुरान मुकद्दस को याद किया है, हिफ्ज़ किया है, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ये मामूली इल्म नहीं है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन इल्म है। तो आइए इस जामिया के, इस मदरसा के अल्हम्दुलिल्लाह दरवाजे 24 घंटे खोले हैं। मोहतरम कारी साहब, कारी उमर फारूक साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, वो इस मदरसे में मौजूद होते हैं। आप अपने बच्चों को, जिन बच्चों के बारे में आप समझते हैं ये चल नहीं सकते, पहली बात तो ये है कि हम ये जो तकसीम हमने की हुई है, हमने इस्लाम के साथ अदल नहीं किया, इंसाफ नहीं किया। जो सबसे ज़हीन बच्चा होता है, जो सबसे तेज तरीन होता है, हम कहते हैं कि ये इंजीनियर बन जाए, ये डॉक्टर बन जाए, ये फलाह बन जाए, हम उसको जनाब तालीम के लिए कॉलेज में दाखिला करवाते हैं, यूनिवर्सिटी में दाखिला करवाते हैं। हम चाहते हैं कि ये तरक्की कर रहा है। जो सबसे डल होता है, जो चल नहीं सकता, कहा जाता है इसको मदरसे में भेज दिया जाए। ये हमारा इस्लाम के साथ सलूक है, ये हमारा इस्लाम के साथ अदल है, ये हमारा इस्लाम के साथ इंसाफ है। तो बिलफर्ज अगर बच्चा नहीं भी चलता तो आइए मोहतरम कारी साहब के पास इस मदरसे में दाखिल करवाइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ 40 के लगभग तादाद मौजूद है जो दिन रात अल्लाह की किताब को याद कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 82 के लगभग तलबा ने यहाँ से हिफ्ज़ मुकम्मल किया है, जो मुख्तलिफ मसाजिद में अल्हम्दुलिल्लाह वो दीन का काम कर रहे हैं, लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह वो कुरान सुना रहे हैं। तो इस इंतजामिया के लिए भी, कारी साहब के लिए भी, इनके मावनीन के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। आप भी इस सवाब के अंदर, इस अजर के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह आप शामिल है। तो आइए इस मदरसे के लिए आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चे इस मदरसे को दें, ताकि आने वाले वक्त में आपका बच्चा हाफिज कुरान बन जाए। और फिर अल्लाह इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुनिया में भी आपके बच्चों को इज्जत देगा, आपको भी इज्जत देगा, आखिरत में भी इज्जत देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत समझने अमल की तौफीक अता फरमाए।